Yeah, what about Mrunal? Who is the family star in your family? My dad, of course. Sacrifices that he's made for us. I've changed 11 schools. He's had transferable jobs. There were days where I would cry for my father because he was away from us. There was a point where he just gave up and he's like, you know what, I want my family together because the kids are growing. They need the love, they need all the appreciation. And sometimes we don't realize that if I am weak, if I am unwell, my dad can't be weak at the same time. He has to put up a face where he's strong, he's giving you more confidence. There is this word in Marathi we call katkasar, which means cost cutting. So I don't know how my father took care of three kids, their education. My grandmother who had paralysis. His father was usually used to be unwell in the later stage of his time. But he would never make us feel that if whenever I ask something, Dad, I want this drawing kit, never he said no to anything. He'll always make sure that he will always be smiling, always be giving you positive strength. And grandma got a paralysis. He's like, it's okay. We'll do something. We'll work it out. Till the last date, he did not show that fear. When you see the mentor is shaky or is afraid or is scared, then you start feeling like underconfident. Correct. But as my family star, he's always provided us, no matter if he had it or not. And you know what the best part about this is? One of the reasons why I couldn't say no to this film is because every scene that sir narrated, I could see I had some memories. I had the vision. Scooter पेट्रोल कम हो जाता था, वो ऐसे साइड में बेंड करते थे, फिर वापस 2 और किक मारो हो जाएगी. अगर थोड़ा सा जर्क आता था तो हिलाते थे. I think what you told, your story exactly. But he would. That's what a family star is. And in every family there can be a mother, there can be a brother, sister, someone or the other. I think through this film it also made me realize that I have taken my father for granted. हम तो कहते हैं कि हाँ माँ बाप की ड्यूटी है करना, but no, they've gone through a lot, and I think through this film we will be able to celebrate our family stars. For me, like my mother is like my family star. Like now, అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు మైండ్ సెట్ కానీ లైక్ వాట్ ఎవర్ నేను ఏదైతే అది మా మదర్ అనమాట. సో నాన్నగారు ఉంటారు, లైక్ తన పని ఏదో తను చూసుకొని అలా ఇది. బట్ అమ్మ ఎప్పుడు లైక్ అన్ఫార్చునేట్లీ లేదు, తను చనిపోయారు. సో నా 20 years అప్పుడే చనిపోయారు. సో నాకు గుర్తున్నదంతా ఏంటంటే లైక్ వెనెవర్ ఇప్పుడు ఊర్లో పల్లెటూరులో మా అత్తలు మా మేనత్తలు వాళ్ళు వీళ్ళు సరదాగా ఏదైనా లైక్ నన్ను ఏదైనా అంటూ ఉంటే చూడండి నా కొడుకు ఎంత గొప్పడు అవుతాడు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ మీ. ఐఎమ్ జస్ట్ అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్. అండ్ ఏముంటే స్పోర్ట్స్ సైడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండేది కాదు, లైక్ ఏది పెద్ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండేది కాదు, ఒక అబోవ్ యావరేజ్ నేను అన్ని విషయాల్లో. బట్ షీ యూస్ టు టెల్ మీ చూడండి నా కొడుకు ఎంత గొప్పడు అవుతాడో అని. లైక్ నాకు తను ఉన్నప్పుడు అది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. తను చనిపోయి వెళ్ళిపోయాక లైఫ్లో అప్పుడు అరే నిజంగా ఇలా అనిందిగా మా అమ్మ, సరే సరే ఏదో ఒక సాధిద్దాం లైక్. అంటే అప్పుడు లేదంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుని బ్యాంక్ టెస్ట్లో అవో ఇవో లైక్ వెళ్ళి ఉండేవాడినేమో. బట్ అప్పుడు నో అంటే మా అమ్మ నన్ను నమ్మింది, అంటే నా కొడుకు గొప్పడు అవుతాడని నమ్మింది. సో నేను ఐ షుడ్ డూ దట్. అట్లీస్ట్ తను ఎక్కడున్నా నన్ను చూస్తుంది. సో అలా నా వరకు వస్తే లైక్ మై మదర్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ స్టార్. సూపర్. మాకు మా ఫ్యామిలీలో కూడా మదరే. ఓకే, వెరీ గుడ్ సార్. సో ఫాదర్ ఆల్మోస్ట్ ఇస్ 18 years కంటిన్యూగా సర్పంచ్. అండ్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ అవ్వడం వల్ల విలేజ్లో శిరీష్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మాది రెండే బ్రదర్స్, మా నాన్న మా పెద్దనాన్న ఇద్దరే ఫ్యామిలీ. సో నాన్నది మెల్లిగా ఆయనకి ఇవ్వడం అలవాటు. అలా ఇస్తూ ఆల్మోస్ట్ ల్యాండ్స్ అన్నీ స్పెండింగ్కి వెళ్ళిపోయాయి. సో అప్పుడు పెద్దన్నయ్య ఒక్కడు హైదరాబాద్ వచ్చి ఉంటే, చిన్నన్నయ్య నేను ఊర్లో ఉంటే బీడీలు చేసి ఫ్యామిలీని నడిపే.
అప్పుడు అలా చూస్తుంటే కొన్ని అంటే మనీ వాల్యూ ఏంటి అనేది మెల్లిగా ఎదుగుతున్నా కొద్దీ మై ఏజ్ ఆఫ్ 15 years నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాను. సో 10th ఎగ్జామ్ రాసి అక్కడి నుంచి మెల్లిగా ఫ్యామిలీ ఆటోమొబైల్ నుంచి అలా మేము ముగ్గురు బ్రదర్స్ ఆటోమొబైల్తో గ్రో అవుతూ వస్తే ఎంత హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సినిమాలో ఒక డైలాగ్ పెట్టావు, అరే రాజు నువ్వు బాగుండాలిరా. మా అమ్మ ఇప్పటికీ ఎప్పుడైనా నేను బయటికి వెళ్ళినా ఎటన్నా వెళ్తున్నా ఇది చెప్పేసి పంపిస్తా. సూపర్. సో అంటే ఎందుకు మనం కనెక్ట్ అవుతామంటే ఇట్స్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ పర్సనల్ లైఫ్. మనం ఎదిగి ఇక్కడ ఉన్నా ఎక్కడికెళ్ళో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మన ఫ్యామిలీ పుష్ లేకుంటే మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఎవరో ఒకరు మనని అలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంటేనే మనని పుష్ చేస్తుంటేనే విల్ రీచ్ దిస్ పొజిషన్. ఇవాళ వీఆర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఎక్కడికెళ్ళో జర్నీ స్టార్ట్ చేసే వీఆర్ హియర్. సో మనందరం కలిసి ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ స్టార్ అని ప్రేక్షకులకి ఇస్తున్నాం కాబట్టి నాకు కొంచెం ఎమోషన్లోకి వెళ్ళిపోయా. సో పరుగు టైంలో నేను అడిగా మిమ్మల్ని, పరుగు టైంలో సారు నేను భాస్కర్ దగ్గర వర్క్ చేసేటప్పుడు రోజు అప్పటికే ఈయన కొంచెం బొమ్మరిల్లు కొత్త బంగారు లోకం అంటే లైక్ 5 years అయింది, లైక్ హీస్ క్రాకింగ్ దిల్ ఆర్యా అప్పుడు నేను అడిగా సరే ఏంటి సార్ మీరు, నేను చీఫ్ అసోసియేట్ అనమాట, ఇప్పుడు నా దగ్గర సీతారాం ఎలాగో భాస్కర్ దగ్గర నేను ఎలాగనమాట. సో అప్పుడు ఈయన ఎర్లీ మార్నింగ్ బర్డ్ అనమాట. 4:30కి అంటే 1:30 వరకు సిట్టింగ్లో ఉండి మళ్ళీ 4:30కి లేచి వాకింగ్కి వెళ్ళాడు ఈయన. కొడైకెనాల్ ఏంటి ప్రొడ్యూసర్ కదా ఈయనకి అంత కొద్దిగా ఎక్కువసేపు పడుకోవచ్చు కదా, మేము అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు మేము లేచి వెళ్ళాలి, మేము కారు ఎక్కుతూ ఉంటే ఈయన వాక్ చేస్తూ వచ్చేవాడు అనమాట చీకట్లో. నేను అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఒక రోజు కొంచెం చనువుగానే ఉండేవాడిని. సో అప్పుడు అడిగా ఏంటి సార్ అసలు మీరు అంటే విచిత్రంగా అనిపించింది నాకు, కాసేపు పడుకోవచ్చు కదా 4:30కి మాకంటే తప్పదు జీతం తీసుకుంటున్నట్టు వెళ్ళాలి 4:30కి లేచి ఈయనకేంటి ఎంత అనుకుంటుంది. సో అప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పారు నాకు ఈయన క్లియర్గా ఎలా. అప్పటి నుంచి నాకు రెస్పెక్ట్ అనమాట. దిల్రాజు గారు అనగానే లైక్ అంటే ఏదైతే మన ఫ్యామిలీ స్టార్ ఉందో నాకు అప్పటి నుంచే ఉంది కొంచెం ఈయన ద వే ఇది. అండ్ లైక్ అంటే మనకి ఈ ఫిలింకి అంటే మనందరం ఇప్పుడు నువ్వు నేను మృణాలు రాజు సారు అంటే భగవంతుడు హెల్ప్ చేయడం. సో అదే ఇదే ట్రస్ట్ లైక్ అలాగా నాకు దొరికిన టీం కానీ లైక్ అదే మోహన్ గారు కానీ కెమెరామెన్ ఎడిటర్ వెంకటేష్ గారు అయితే ఇంకా స్టిల్ ఈ రోజుకి వాసువర్మ అయితే లైక్ ఒక 10 months ఈ డెడికేటెడ్ హిస్ దిస్ థింగ్. అండ్ నా డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అంటే నీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మృణాల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదరు అసలు లైక్ ఫిజికల్గా మెంటల్గా లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ డిజర్వ్స్. సో దట్స్ వై ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ. పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమా అంత పాజిటివ్ కావాలనే ఉంది. సో నాకు దాని గురించి ఇంకా డౌట్ లేదు. ప్లీజ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఆన్ April 5th ఆఫ్టర్ 21 years. నా ఎక్సైట్మెంట్ అది ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ విజయ్, థ్యాంక్ యూ మృణాల్, థ్యాంక్ యూ పరశురామ్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ రాజు. థ్యాంక్ యూ రాజు గారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. సీ యూ ఇన్ థియేటర్స్ April 5th.